right. For the last week අපි කතා කළා මේකේ ඇටිටියුඩ් එකේ pluralization හෙවත් බහුවචන සෑදීම ගැන. මේක නැත්නම් ඇටිටියුඩ් එක කවර කෙනෙක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කතා කරා sentence එක grammatical mistakes ටික හොයාගන්න විදිය. මේ වගේ sentence දීලා දැන් mistakes වුනේ විදිය. ඒකත් last week finish කරලා තියෙන. ඒක ඇටිටියුඩ් එක sorry ඒක වීඩියෝ එකේ ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕන. Today we are going to discuss the tenses වාක්‍ය රටා. Right. Let's start from am missa. How to use am missa? It's not a difficult lesson. එක අමාරු කන්නේ නෙමෙයි. What you have to do is put am missa. ටග්ගල කලමඩ answers ටික වන්න. ටියුටර් එක නැති කට්ටියට snap එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේක screenshot එකක් ගහ ගන්න ටක් කරලා. I එක තමයි am දාන්නේ. ඒක මතන හැමෝම දන්නවා. We you they සහ plural බහුවචනත් එක්ක plural එක ආදානවා. He she it සහ singular ඒක වචනත් එක්ක is දානවා. Right. මේ knowledge එක use කරලා I එක am you they සහ plural එක කියන්නේ are he she it සහ singular එක කියන්නේ is. Right. මේක කරන්න මම කරන්න කලවන answers වල මම කරා. As fast as possible. පුළුවන් තරම් speed කරගෙන යන්න. Okay, then you're ready. Okay, Esandu, excellent, and Dimmi, excellent, and Ruhansa, this is page number 7. Okay, Esandu, others to hurry up and send me answers. If you don't have the tutor, you can have a snapshot, a screenshot. Ibang kalbo mo ma?
Right. Now let's see. She is, first one, she is. The dog and the cat are. The dog and the cat are. Simple lah, multi very simple deval. මම හිතන්නේ කාටවත් බැරි වෙයි කියලා. The dog and the cat are. The woman is. The woman is. I am. I am. Carol and I are. Okay, tell me. Very good. Huh? It is. My name is. They are. Children are. He is. We are. We are. Mrs. Dixon is. I am. Jimmy and Kathy are. The elephants are. Sorry. And Yanuki, this is that. You remember that I did a sort of a seminar last week. This is the rest of that tune. But if you don't have the tune, it's okay. You can see from the screen and do anything. No matter. With the present simple. Otherwise, simple present. On the right. This one. Okay, no? Yanuki, you can see this one, no matter, and do the work. It's okay. And later, you can have a copy of the tune from the class. Right. Okay. Past, present simple නැත්නම් simple present කියලා කියන්නේ සරල වර්තමාන කාණ්ඩයේ සිංහලයෙන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිතර නිතර හෝ හැමදාම කරන දේවල්. නිතර නිතර හෝ හැමදාම කරන දේවල්. For example, උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් then I brush my teeth කියන එක අපි example ගමුකෝ. ඒක හැමදාම කරනවනේ. මම දන්නේ මම කරනවා. ඕගොල්ලෝ කොහොමද කියලා? හරි. I brush my teeth කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම කරන phenomenon එකක් නේ. natural නෙවෙයි. නමුත් everyday happens. එතකොට things we do every day. අපි හැමදාම කරන දේවලුත් සලකන්නේ මොකක් බවටද? simple present එකවත් present simple බවට. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් නිතර නිතර කරන දේවල් හැමදාම කරන නැති දේවල් නම් නිතරම ඕගොල්ලෝ කරනවා. I got a school කියන එක everyday යන්නේ නැහනේ. සති දවස් 5 විතරනේ යන්නේ. නමුත් ඒක නිතරම වගේ කරන එක. එතකොට yeah, I got a temple. Okay. Something that Dilmi saying center. Okay, you got a temple then. ගන්න පුළුවන් මේ වගේ නිතර නිතර කරන දේවල් අපි. ඒතර once in a while ඉදිරියලා කරන දේවල්. I got to see my grandma every year කියලා ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම. හැම අවුරුද්දක සැරයක් යනවා ඔයගොල්ලෝ. අන්න ඒ වගේ අවුරුද්දක සැරයක් sorry every year it should be every year. අවුරුද්දක සැරයක් හරි කරනවා. ඒක නවතින්න නැතුව කරනවා. Okay දිනි right මේ වගේ ඒවා. ඒතර කවදාකවත් කරන්න නැති දෙයක් I never smoke. මේවා ටික. නිතර නිතර කරන ඒවා හැමදාම කරන ඒවා ඉදිරියල කරන ඒවා අවුරුද්දක සැරයක් කරන ඒවා කවදාකවත් මොන හේතුවක් නිසාවත් නොකරන දේවල්. ඒ ඔක්කොම simple present simple. මේක ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි අපි මේකේදී sentence හදන්නේ මුලට subject දානවා. කතුරු ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඊළඟට verb එක දානවා. ඕ verb එකට s එකතු කරලා දානවා. දැන් verb එකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්.
verb එකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් verb එක නිකම්ම ගන්නවා නැත්නම් verb එකට s දානවා. ඊළඟට object එන්න පුළුවන්. කියන්නේ කර්තෘ කරන ක්‍රියාවට ලක්වන කෙනා හෝ දෙය. දැන් කොහොමද මේ s එන්නේ සහ s එන්නේ නැත්තේ බලමු. subject එක plural නම් I එක්ක verb එකට මුකුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එයා නිකම්ම ගන්නවා. plural බහුවචන එක්ක කියන්නේ we you they plural එකත් verb එකට මුකුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. he එක්ක she එක්ක it එක්ක singular එක්ක verb එකට s එකතු වෙන්න පුළුවන් es එකතු වෙන්න පුළුවන් es very rarely ඊටාම කලාතුරකින් vs එන්නත් පුළුවන්. for example එකකුත් මම දාන්න. I call Mala. we you they අපි දුම් boys කියලා මේ ඔක්කොම plural නේ. ඒ කියන්නේ call. මාලක් දාමු. හරි call verb එකට සාවේ නෑ. අපි verb එක විතරක් අවශ්‍යද අපි call කියලා ටික ගන්න කරගත්තා. ඔයගලන්ට ටැපලෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ verb එකට s එන්නේ නෑ. I එකත් call, we එකත් call, you එකත් call, they එකත් call, boys එකත් call. but දැන් බලමු he she it එහෙම නැත්නම් අපි ගමුකෝ ඕනම නමක් boy ගමු ඕනම noun එක calls එනවා calls s ආවා calls s හරි ඒ s එන්න හේතුව තමයි he she සහ it කියන singular වීම he she සහ it කියන singular වීම එහෙනම් clear ද ඔයගලන්ට හරි right I එක්ක verb එකට s එන්නේ නැහැ we you they සහ plural එක verb එකට s එන්නේ නැහැ පැහැදිලි නේද හරි එතකොට he she it සහ ඕනම singular එකක් එක්ක verb එකට s එනවා ඕනම එකක් එක්ක verb එකට s එනවා මම හිතන මේක දැන් clear කියලා right එහෙනම් ඔය theory ඔළුවේ තියාගෙන මේවට verb එක දීලා තින්නේ read like do meet verb එක given verb එක දීලා තින්නේ අපිට තියෙන ඔය verb එකට එක්ක s දාලා ලියන්න නැත්නම් උණුව ලියන්න අන්න එක my sister එක්කෙනයි singular නේ එක්කෙනයිනේ my sister කියන්නේ එක්කෙනා නම් අපි s දාන්න එපා නේද reads s එන්න ඕනේ reads s එන්න ඕනේ වගේ එක්කෙනා නම් singular නම් s එනවා එහෙනම් මේවට තියෙන එක්ක ඕකම ලියන්න එක්ක s දාලා ලියන්න simple job එක්ක ඕකම ලියනවා එක්ක s දාලා ලියනවා මම කරන්න බලන්න එක්ක මේකම එක්ක s දාලා මම කරනවා කරලා ආන්සර්ස් ටිකක් එවන්න මට මේ පේන නැති ටික ෆිනිෂ් වුණාම කියනවා ඊටු ටික දාන්නම් බලන්න එක verb එක කොහොමම දානවා එක s දාලා දානවා ඉතින් මම කරන්නේ මොකක්ද today I have a small problem not even small මගේ WhatsApp මේ ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අද desktop version එක වැඩ නැහැ ඒකින්ද මේ අද WhatsApp එක මට කනෙක්ට් කරලා වැඩ කරන්න අමාරුයි නමුත් මම later WhatsApp එවනවා sure ඒක 100% sure මම එවන්නම් මේ වෙලාව විතර මට chance එකක් දෙන්න මම දැන් මේක මම ඉන්න ගමන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ වැඩේ කරන ගමන් desktop version එක ආයි download කරලා මම දන්නේ මේ install කරන්න මේ තියෙන කයින් කරලා okay everyone hurry up then මම ඉක්මන් කරලා
මම කරලා පේන තින් ටික ඉවර කරා ඒවා ඉක්මනට ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට ඊළඟ ටික දාන්න දෙන්න. මම කරන්නේ. Okay. Right. Finish කියලා දෙනවා කීප දෙනෙක්ම. Frank singular එක්කෙනයි. නා likes SN ඕන පුතේ. SN ඕන නෑ. එක්කෙනයිනේ. Frank likes. My parents plural ගොඩක්. එහෙනම් SN නෑ. Do. We අපි sometimes we කියන ගොඩක් කියන්නේ ගාන කියන්න බෑ නමුත් anyway plural බහුවචන. Meet. Uncle George එක්කෙනයි. එහෙනම් S කියන්නේ S දාන්න බෑ අපිට. දාන්න ES තමයි go එකට. goes කියලා. හරි? S දැම්මොත් goes නේ. එහෙම එකක් නෑ. play එකට S දානවා. මෙතන sorry. මෙතන මොකුත් එන්නේ නෑ. මොකද friends තියෙන්නේ plural ගොඩක්. friends. එනිසා එන්නේ නෑ. she එකටත් ආයි පාරක් go එකට ES නවා goes කියලා. මොකද she කියන්නේ එක්කෙනා නිසා he කියන්නේ එක්කෙනයි. ඒ නිසා මේකට S එනවා rights කියලා. with එක්කෙනයි ඔය have එක කොහොමද simple present වෙන්නේ කියලා කෙනෙක්ට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම වෙනවා. we can have මෙතන we have වෙන්නේ Carol එක්කෙනා නිසා S එනවා says කියලා. මේ ටික හදාගන්න මම ඊට ටික කියලා දෙන්නම්. කෙනෙක්ට නිකන් හරි ඔය ඇඩ්වාන්ස් කතාවක් ඔය දැන් ඇයි කියන එක සමහර අයට තේරෙන්න දෙන්න පුළුවන්. have වෙන්නේ මේකක් ඇතුළේ. simple present එකක් ඇතුළට have වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කෙනෙක්ට ඒක කියලා දෙන්න ඕන නම් විතරක් මම මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒක ටිකක් අතට ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා. එතකොට දැන් මෙච්චර කරපු කතාව ටික ඔයගලන්ට ක්ලියර් ඇතිනේ. මොනවාද? my sister එක්කෙනා singular නිසා verb එකට s එනවා. Frank එක්කෙනා singular නිසා s එනවා. my parents කොම් ගොඩක් plural නිසා s එන්නේ නැහැ. do විතරයි. we කියන එකට එන්නේ නැහැ. හරි? uncle george එක්කෙනයි s එනවා. our friends ගොඩක් friends ගොඩක් එන්නේ නැහැ. she එක්කෙනයි goes he s එනවා. we ගොඩක් have Carol says. right? ඉතුරු දෙකක් මම දාලා ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. she එක b කියන එක එන්නේ she is am නිසා තමයි. මම මේක ඊපස් කියලා දෙනවා. live එකට s ආවම lives මොකද my sister එක්කෙනයි singular. children ගොඩක් plural ඒ නිසා eat. bill එක්කෙනයි. ඒතොර has. I එක්කෙන්නේ am. I එක්කෙන්නේ am. right මෙහෙමයි. ඔතන point දෙකක් තියෙනවා කතා කරන එකක්. මේ have එක කොහොමද simple present වෙන්නේ? කොහොමද be verb තියෙන am නිසා simple present වෙන්නේ? මතක තියාගන්න පුතේ පළවෙනි දේ am නිසා be verbs කියලා තියෙනකොට දන්නවා be කියන එක නැත්නම් be verb වල present tense තමයි am නිසා. මුලින්ම am නිසා කියලා ඉන්න present tense තමයි වර්තමාන කාලේ තමයි am නිසා. ඔකේ තියෙනවනේ වර්ග දෙකක්. එකක් තියෙන්න පුළුවන් am is plus verb plus ing අනිත් එක am is are එක noun එකක් කියන අවස්ථාව. මොන example ගත්තොත් ඒකට මේක කෙනෙක්ට අමාරු නම් යාචර හිතන්න එපා අර ටික තියෙනවා නිකන්. yes MP correct. I am a teacher කිව්වොත් teacher කියන්නේ noun එකක් නේ පුතේ. මෙයා simple present. ඒතර මෙයා simple present. ඊළඟට එන්න පුළුවන් am නිසා එක adjectives වෙන අවස්ථා. ඒ කියන්නේ I am good වගේ එකක් adjective එක නාම විශේෂණයක් නාම පදයක් විස්තර කරන පදයක් good වගේ එකක්. එයත් simple present එක present simple. ඊළඟට am නිසා එක කලාතුරකින් adverbs එනවා. I am well.
එයත් present simple නැත්නම් simple present. ඒතර am නිසා එක prepositional phrases කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක නමින් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් example එකක් දැක්කම තේරෙයි. දැන් I am in the car කියන එක ඉන්න තැන කියන්න පුළුවන් in the car, on the bus, under the table, on the table, at the junction, at the school. අන්නේ වගේ වෙන මේ කොටස් එන ඒවා in on at වගේ වෙන ඒවා. ඒකට preposition එකක් එන ඒවා. ඒවත් present simple. නැත්නම් simple I just put it on the phone. still අන්න ඒවා simple present. near the house. yes එනුයි correct 100% correct. හරි. මේ ඔක්කොම මොනවද? present simple. simple present. හරි. ඒතර දැන් simple present කිව්වම අපිට නිකන් හිතෙන්න ඕනි මොනවා විතරයිද? අර ඉගෙන ගත්ත එක දැන් මොනවද? subject plus verb හෝ verb එකට s es ies vs plus object කියන රටාව විතරයි වගේ නිකන් එන්න ඕනේ. නෑ එහෙම විතරක් නෙමෙයි. උඩ තියෙන එකත් be verb වල present tense එකක් එනවා am නිසා තියෙන එක. ඒකෙත් ඔය කියන ටික මොනවද? am නිසා එක noun එකක් එන අවස්ථාව, am නිසා එක adjective වෙන අවස්ථාව, am නිසා එක adverb වෙන අවස්ථාව, am නිසා එක prepositional phrases වෙන අවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන් මොනවද? ඒවත් ඇවිල්ලා simple present නැත්නම් present simple තමයි. clear ද ඔයගලන්ට එක? හරි next. ඉතින් මේ වගේ එකක් මෙතන example එක දෙන්න. I call Mala. We call Mala. He now calls Mala. ඒ කියන විදිය. next. දැන් have as කතාව. කොහොමද have as වෙන්නේ? මෙහෙමයි. have has plus noun එකක් ආවොත් මොනවද? have as plus noun එකක් ආවොත් එයා present simple. එතන simple present. have as plus noun එකක් ආවොත් ඔන්න ඒකේ structure එක තුල I එක කියන්නේ have නේ. I plus have plus noun වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි copy කරලා තියෙනවා. දැන් හරි okay. හරියට මේ වගේ. අයව කා කියන එක මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි. ඊළඟට v එක u එක they සහ ඕනම plural එකක් එකත් have තමයි එන්නේ. ඒතර we have a car, you have a car, they have a car කියන එකක්, boys have a car ඕන එකක්. ඔක්කොම present simple එක simple කරනට ඊළඟට බලමු. he එක she එක it එක ඕනම singular ඒක වචන පදයක් එක්ක නාම පදයක් එක්ක ඉන්නේ have නෙමේ has එන්නේ. එතකොට අපි දුමු මෙතනට he has a car. එකක් present simple එකක් simple present. පැහැදිලි නේද? මම හිතනවා clear කියලා. එහෙනම් have has ඇවිල්ලත් simple present වෙනවා. ඒවා තියෙනවා. මොනව නන්ද? noun එකක් ආවොත්. දැන් ඕක සංසන්දනය වෙන්නේ මොකක් එක්කද දන්නවද? මෙහිම වර්ගයක් තියෙනවනේ. have has plus verb වෙන අවස්ථා. ඒතරේ verb එක මොනවා වෙන්න ඕනිද? past participle verb එකක් විය යුතුමයි. ඒක must එකක්. example එකක්. I have gone home. වගේ එකක්. gone කියන්නේ past participle. එයා ඇවිල්ලා මොනවද? මේ ඇවිල්ලා present perfect simple කියන එක. අන්න ඒක තමයි වෙනස. දැන් මෙතන තියෙන්නේ have as එක noun එකක්. noun එකක්. නේ? මෙතන තියෙන්නේ gone verb එකක්. මොකද්ද verb එක වගේ past participle. එහෙනම් එයා present perfect simple කියන වර්ගය. have as එක noun එකක් වෙනවා නම් noun එකක්. කා වගේ ඒවා bus ඕන එකක් එන්න පුළුවන්.
එයා present simple නැත්නම් simple present. have as එක verb එකක් ආවොත් ක්‍රියාපදයක් ආවොත් gone, done, eaten අන්න ඒ වගේ. ඒ ඔක්කොම past participle එනවනම් present perfect simple. දැන් clearද? ඕකේද? ඒක වැඩි හිතර ගන්න යන්න එපා. මම මේ අර මේක තියෙන නිසා අහපු නිසා සමහරු කියලා දෙන්න කියලා දුන්නා මිසක් එච්චර ඔලුවට ගන්න අවශ්‍ය ලොකු පාඩමක් නෙමෙයි මෙතනට. මෙතනට මේන් ටාගට් එක වෙන්නේ I සහ plural එක verb එකට s එන්නේ නැහැ. singular එක verb එකට s එනවා. plural එක s එන්නේ නැහැ. singular එක s එනවා. හරි ඒ ටික තමයි ඔලුවට ගන්න තියෙන්නේ. හරි. next. past simple නැත්නම් simple past. දැන් මම අර කලින් කිව්වා හැමදාම වර්තමානයේ කරන දේවල්. හැමදාම වර්තමානයේ කරන දේවල් මොනවද? present simple නැත්නම් simple present කියලා. ඒතර හැමදාම අතීතයේ කරපු දේවල්. නැත්නම් simple past කියලා කියන්නේ. හරි. හැමදාම අතීතයේ කරපු දේවල්. things we did in past. අපි අතීතයේ කරපු දේවල්. ඒ ඔක්කොම simple past. මේකෙදි පාවිච්චි වෙන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මතක තියාගන්න. වාක්‍ය හදන්නේ subject. මුලට එනවනේ පුතේ කර්තෘ ක්‍රියාව කරන කෙනා කොහොම කරත් past tense verb එකක්. මොකද්ද verb එකේ ඉන්නේ අනිවාර්යෙන්ම නිකම verb එකක් දාන්න බෑ. past tense අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. ඊළඟට object. ඊළඟට object එනවා. example එකක් විදිහට I called Mala. දැන් මේකේදී අර මේවා ඉන්නේ මොනවද? ඔක විදිහටදී. හරි. I went to hospital lecture එක අවුල තියෙනවා. මගේ මේකේ type කර full stop එක ආගෙකට ගියාට ගාලා එක බලන්න. හරි anyway. එහෙම ගමුකෝ දැන්. ඔක විශේෂ දේවල් ටික. ඒ තමයි දැන් IV විතරක් නෙමෙයි මෙතන he ආවත් s එන්නේ නැහැ දැන්. දැන් s නැහැ. මොකද මේකේ ක්‍රියාපදයේ verb එකට s එකතු වෙන්නේ නැහැ කොහෙද? ඒ නිසා I ද we ද you ද they ද he ද she ද it ද මොක වුණත් කමක් නැහැ. අපි subject දැන් මොක වුණත් ක්‍රියාපදයේ past tense මිසක් s එවිල් නැහැ. මොන s එකක්වත් වැරදිලාවත් එන්න දෙයක් නැහැ. s එන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. s එන්න අවශ්‍ය නැහැ. s දාන්නේ නැහැ. හරිනේද? පැහැදිලිද? මේකෙදි අතීතේ කරපු දේවල්. I went home මම ගියා ගෙදර. I went to hospital මම ගියා hospital එකට. I went to school මම ගියා පාසල්. හරි එකපාරක් කරපු දෙයක්, නිතර නිතර කරපු දෙයක්, හැමදාම කරපු දෙයක්, ප්‍රයාල ඉදිරියටලා කරපු දෙයක්, never කවදාකවත් නොකරපු දෙයක් කුමනෝ අතීතයේ දෙයක්. කුමනෝ අතීත ක්‍රියාවක් වරක් කරපු ඒ වගේ දේවල් අපි ගන්නවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල සලකා නොබලන තාක්කල් අපි කරා කියන දාසිය කියන්නේ simple past. the past simple. things we did in past. ඒකදී කරන කෙනා මුලට ඉන්නවා ක්‍රියාපදේ ඊළඟට එනවා. ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? past tense එකත් අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්. ඊළඟ ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනා හෝ දෙය. දැන් මමනේ ක්‍රියාව කරන්නේ එහෙනම් I. මම කලේ මොකද්ද? called ed අතීත කාල past tense. මගේ ක්‍රියාවට ලක් වුණේ මාලා. මම මාලාට තමයි ක්‍රියාව කළේ. call කළේ. අන්න ඒ වගේ. හරි? right. දැන් එනවා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙතන simple වල. මම පුතේ මෙහෙමයි. මම මේක මුලින් plan කරේ ඔයගලන්ට මේකේ not කියන එකක් දාලා තැන් තැන් වල මේකේ did not එන ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. ඒ නිසා මෙහෙම දාලා තිනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය කලබල වෙන්න එපා. මම ඒක ඉමීට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට කරන් දෙන්න. ඒතර මේ brackets වල දීලා තියෙන ක්‍රියාපදයේ past tense අතීත කාලේ වල දාන්න තියෙන්නේ. දැන් B එකේ නම් අතීත කාලය. දැන් මෙතනත් B තියෙනවා. මොකද අර කතාවම තමයි කලින් කතාවම තමයි. B එකේ past tense එක ඇවිල්ලා was were. B එකේ past tense was were. have එකේ past tense had. නිසා ඔකත් මතක තියාගන්න. යම් bracket එකක B කියලා තිබුණොත් එක්ක was were දෙකක් දානවා. have තිබුණොත් had කරනවා. එහෙම නැත්නම් තියෙන ක්‍රියාපදේ මොකක් වුණා past tense අතීත කාල කරනවා. කරන්න බෑ නේද කළ. එහෙනම් B නේ was were දෙකෙන් එකක්. live නේ live එකේ past tense. මේ 2 එක අයින් කරන 2 තිබ්බට ගණන් ගන්න එපා. 2 නෑ කියලා ධර්මයේ 2 අයින් කළා දාන්න. මේ 2 තියෙනවනේ. නෑ 2 නෑ not තියෙන්නේ. මම දෙක 2 තියෙනවා වගේ මම මේ chat එකට වෙහිලා තිබුණා. right not නේ තියෙන්නේ. not තියෙනවා කරන ක්‍රමය වෙනස්. ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම් තියන්න. මම ඒවා කියලා දෙන්න පස්සේ. not ඒවා තියෙන ඒවා එක තියලා ඉතුරු ටික කරන්න.
not එකවත් තේරෙන්නේ නැති අය not එකවත් oh my gosh okay සඳලි excellent ෂා සඳලි not තියෙනවා did not දාලා ඔක්කොම ඒවා තියෙනවා excellent එකක් කියලා දෙන්නකො මෙහෙමයි not තියෙනවා නම් did not දාන්න එච්චරයි did not දානවා past tense කරන්නේ ඔන්න example එක අපි 6 බලමුකෝ මේ 6 බලන්නකෝ verb එක paid කියන එක එහෙනම් පළවෙනි එකට එනවා paid කියන එක past tense එක paid දැන් did මේ not තියෙනවනේ not තියෙනවා නම් ඔයගලන් තියන්නේ did not දාලා එයාම ලියනවා අතීත කාල කරන්නේ සරලයි තේරෙනවද ආයි බලන්න දැන් මොන එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම් හරි අමාරු ගන්නේ මේක ටිකක් පොඩි වැඩක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි දැන් පේන ක්‍රියාපදේ අපිට දීලා තියෙන්නේ pay කියන එක ඒ ගැප්ස් දෙකටම දාන්න තියෙන්නේ මේකට සහ පොඩින් ළමයි අපි වෙන කල එකක් ඔයගලන්ට මොකද දෙන්නේ හොඳටම පේන්නේ yellowish දානහමද white කළාමද red එක මොකටවත් පේන්නේ නැද්ද නේ හරියට එහෙනම් මෙහෙම දාමු හරි මෙහෙම දාමු හරි not තියෙනවා නම් මෙහෙමයි කරන්න ළමයා පේන ක්‍රියාපදය පළවෙනි එකට not නැහැනේ එහෙනම් එයාට මේක දෙකම පුළුවන් පළවෙනි එකට did not pay by credit card I paid by cash ගන්න පුළුවන් නැත්නම් I did not pay by I paid by credit card I did not pay by cash ගන්න පුළුවන් දෙකත් මාරු වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි එකකට paid ගන්නවා නම් අනිත් එක did not pay ගන්නවා did not එක pay මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ මේ දීලා තියෙන ක්‍රියාපදේ වෙනවා did not එක අර මේකේ මෙහෙම මම මෙහෙම ගන්න හේතුව පළවෙනි එක pay මේ ඒ නිසා paid කළා දෙවෙනි එක තමයි not pay දී දෙවෙනි එකට did not pay meaning wise නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ meaning එකත් එකම වැරද්දක් නමුත් මේක තියෙන්නේ මොකද්ද pay මුල් එකට pay කිය අතීත කාලේ paid ඊළඟ not තියෙනවා did not දාලා එයා එහෙමම ලියනවා not තිබ්බොත් did not දාලා එහෙමම ලියන්න ඉච්චර දැන් තේරෙනවනේ okay yes you did not take a pay already send me answers have been sent to me by Sandalia others too hurry up baby මම කරන්නේ මොකද තියෙන ක්‍රියාපදයට past tense කරලා edo past tense ක්‍රමයට දාලා දැම්මා not තිබ්බොත් විතර did not දානවා did not එක ආයෙම ලියනවා එච්චරයි මුත් වෙනස් කරන්න එපා එතකොට did not දැම්මම පස්සේ ආයෙ past tense අතීත කාල කරන්න යන්නේ ඒකයි ඉතින් කරන්න ඔදින් මේ last week මම not එක නොදාව ගන්න හිටියේ not එක අමතක කළා දැන් අද තීරණයක් ගත්තා not එකත් උගන්වන්න ඒතර ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ලේසිනේ ඉතින් මේ easy or difficult not දාන විදිය not තාම did not දාලා එහෙම ලියනවා ආයි past tense කරන්න යන එක ලේසි අරකට බලමු හරි no dimmi that's you know what I say basically last week මට not එක දාන විදිය කියලා දෙන්න කියලා මට හිතුණා කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි not එක කපලා past tense කරන්න කිව්වා. දැන් අද මම not එකක් කියලා දෙනවා. ඒතර ඔයාලට තේරෙයි එහෙම හැදුවට පස්සේ ඔයා කියනවට ඔක්කොම හරියයි. හරිද? දැන් අද පොඩ්ඩක් බලන්න මේ කිව් විදිය තේරෙනවද dimmi? Can you understand? not තිබ්බොත් did not දාලා එහෙම්ම ලියනවා. මුකුත් ආය වෙනසක් කරන්න යන්න එපා. not තියෙනවා නම් did not එක එහෙම්ම ලියනවා. අමාරුද? is it difficult or easy? Can you understand or not? not තියෙනවා නම් did not දානවා not pay නම් did not pay එච්චරයි ආය අතීත කාල past tense කරන්න ඕනෙත් නෑ did not එක දැම්මට පස්සේ paid කියලා දාන්න ඕනේ නෑ did you can you understand or not just let me know තේරෙනවද නැද්ද හරි ඒක විතරයි කරන්න ඒතර ඔයාලට තේරෙයි ඉක්මන් කරනවා හැමෝම ඉක්මන් කරමු finish වුණා finish කියලා වන්න ඉක්මන් කරන්න right mammoths එක්ක එන්නේ පුතේ mammoths එක්ක එන්නේ be verb එකේ past tense was were දෙකකින් එකක් were එන්නේ මොකද singular එක දාන්නේ was I සහ singular එක දාන්නේ was plural බහුවචන එක දාන්නේ were I සහ singular ඒක වචන එක දාන්නේ was plural එකවත් බහුවචන එක දාන්නේ were mammoths දැන් මේකේ not තියෙනවනේ not තියෙනවා නම් අපිට තියෙන did not දාන්න විතරයි
එහෙනම් did not live මුකුත් ආයේ වෙනස්කම් දෙයක් නැහැ. next එකේ past tense live එකේ past tense lived 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 for my easiness and for your easiness ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුවටයි මම මේ පේන්න තියෙන එක ඉවර කරලා ඊළඟට එකට එන්න lived එකේ මේක තින්නේ drink නේ එහෙනම් drank first එක drank ඊළඟ did not දාන්න ඕනේ did not drink did not ආව මුකුත් වෙනසක් නැහැ හරිම ලේසිලම did not ආව යාම ලියනවා හරි next එකත් තමයි spend එකේ අතීත කාලය spent wait spend එකේ අතීත කාලය spent ඊළඟ did not දානවා did not දෙමනස මුකුත් වෙනස්කම් නැහැ did not spend මුකුත් වෙනස්කම් දෙයක් නැහැ so simple have will me for what you ask have will me today okay no right next page mama no පැහැදිලිද හැමෝටම drank did not drink spent did not spend d next ඊළඟ ටිකට එනවා මේ ටියුට් එක නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ටියුට් එක අරගන්න පුළුවන් ආ ක්ලාස් එකේ mammoths lived ඊළඟට බලන්න ඒගොල්ලෝ කාලාද meat නෑ එහෙනම් did not eat not තියනවනේ did not eat ඊළඟට ate past tense එක ate Yanaki excellent what you have sent me හරි මේක have එකේ past tense head එක මම කියලා දුන්නා have එක head වෙනවා have එක head වෙනවා හරි මෙතන first එක spend මේක did not spend හරි කැලලා කැලනේ එහෙම දාමු මම දන්නේ අද හැමතිස්සෙම you sure Dilmi why ko not එක නෑනේ මේකේ Dilmi උතේ තා not දාලා එවියේ did not have මේකේ not එක නෑ එක දෙක තමයි large task දල දෙක about 3 meters long ඒ කියන්නේ මීටර 3ක් කියන්නේ අඩි 12කට වැඩි අඩි you know 1 feet එක අඩියක් කියන්නේ අඩි 3යි අඟල් 3ක් එතකොට 9 sorry 9 feet අඩි 9ක් වෙන විතර ඔක්කොම totally inches උත් 9ක් එනවා හරි. ඒතර අඩි 9යි අඟල් 9ක දල දෙකක් මේ දල නෙමෙයි මොකද task වලට කියන්නේ අයව තුන. දල නේද? මේ දැන් ටිකලි මම කියවනේ දල නේද ඒවට කියන්නේ. අනේ කවුරුමද සිංහලෙන් දාන්න දල නේ මම හරියට වරම තුනනේ කිව්වනේ. දල task. yes මම දල තමයි හරි. මම හරිනේ දල නේද? මට චුට්ටක් ගම දුන්නා. හරි. හරි anyway. එහෙම දෙකක් තිබ්බා ඒගොල්ලන්ට මැමත්ස්ලට. ආ හිතුවේ නෑ. ඔයා මේ වර්තමානින් ඉන්න අලියන්ගෙත් බලන්නකො පුතේ ගිහිල්ලා. ඒගොල්ලත් අඩි 5 6 දිගුම් ඉන්නවා. හරි. අඩි 5ක් දිගුම් ඉන්නවා මම හිතන්නේ. හරි. මේ වැදේලා කිව්වොත් නේ දිගුම්. හරි. යනුකි excellent යනුකි හරි. දිල්මි හරිනේ පුතේ did not මේකෙන් දෙන්නේ. had owned තිබුණා. හරි anyway මෙතන තියෙන්නේ C එකේ past tense මුලින්ම so ඊළඟ did not දානවා. did not දාපු ගාම ඕකමයි. did not see. හරි වැඩි ලේසි අපරාධ මර ගියසදී එහෙම කරවන්න තිබේ. swim එකේ past tense එක swam not ආවම did not swim okay no everyone හැමෝම okay නේද ළමයි clear නේද next එකට අපි යමු දෙන්න finish clear පැහැදිලිද විරද මොකදත් එක්ක Dilmi, mammoths did not eat meat. Mammoths la eat meat must have in it. They ate grass. මේක තියෙන්නේ
මේක තියෙන අනේ හරි හරි මේක හරි මේක තියෙන did not time වලට මේ not තියෙනවා මල් ෆස්ට් එකේ not තියෙන්නේ ඔයා ඒ වලට මාත් එක බලනවා පැටලිලා මමත් ඔයාලා තියෙන 8 meet කියලානේ 8 නෙමෙයි did not මේ ෆස්ට් එකට not තියෙනවා සෙකන්ඩ් එකට නෙමෙයි අන්ත ඒකල මස් කෑවේ නෑ අලියෝ මස් කාලා උන්ව පරිණාම වුණා නම් මේ විදිහට නැත්තම් පරිණාමයෙන් ඇඩැප්ටේෂන් එකක් මොකක් කරුණා නම් මම දැන් මොකක්ද ඒකට උනේ කියලා මාර වැඩ එන්නේ අද අපි ඉන්නම් වෙන්නේ අලි ටික කොහොමද අපිව කාලා කාලා එලෝ එලෝ ඉතුරු කරන එක නේ ඔය අලි මේ ග්‍රාස් වගේ ඒවා එහෙම නැත්තම් ග්‍රාස් නන් නෙමෙයි ඉතින් ගොඩක් කල දැන් ඔය වෙන හර්බ්ස් වර්ග ලීව්ස් කාලිවර්ලා කොහම භයානක නම් tell me what if they ate meat we would be dead already most probably anyway next එක future tense මේ මෙතන future tense කියන්නේ simple future නැත්නම් simple future නැත්නම් future simple මේක දෙකම තියෙනවා going to එකක් තියෙනවා හරි බලමු අපිලා තියෙන මේක ಜಾති තුනම මම දාලා තියෙනවා මේ පුතේ ටියුට් එක තියෙන කට්ටිය මේක මම ලේසි කරන්නම් මේක මෙන්න මේ ටික අයින් කරලා දාන්න එකක් අපි ක්ලියර් කරගෙන ඉමුකෝ මේ ටික අයින් කරලා දාන්න yes දෙන්න හරි දාලා මෙතනින් දාගන්න future tense මේක simple future කියලා topic එක simple future එකට දාගන්න will plus verb මේක අනිවාර්යෙන් හැම එකටම will එන එච්චරයි will එනවා not ආව will not එනවා will not නෑ මම හිතන්නේ ඒකවත් තියෙනවා නම් will not හරි will plus verb නැත්නම් will not plus verb ඔය දෙක විතරයි ඉන්න තියෙන්නේ හරි දැන් ලේසි yep මම බලන්න පුළුවන් තරම් මේ වෙලාවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයකට ගන්න එක will not plus verb එක will plus verb එක will not plus verb දෙකෙන් එකක් එන්න තියෙන්නේ කරන්න බලන්න කළා ඉතින් මම කරන්න මේ පැත්තේ ලියාගෙන මේ note එක මේක simple future the future simple මේක තියෙන දෙකයි එකක් will plus verb අනිත් එක will not plus verb එක will plus verb නැත්නම් will not plus verb so they will drive they will drive අන්න ඒ වගේ හරි ඉක්මන් කරන්න ඔකට will දාන්නකො left side එකේ මේ left එක left එක විතරයි right side එක වෙනම එකක් ඉක්මන් කරන්න now 3:46 අද මේක ඉවර කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ ඉක්මන් කරන්න ඕන මම next week මට 4 to 6 කරන්න වෙන්නේ නැහැ 4 to 6 මගේ අලුතෙන් grade 6 එකේ newcomers ලගේ class එක okay Sandali excellent right දැන් මේකේ පුතේ B තියෙනකොට B එකේ මොකද්ද will අනාගත එක will be වෙනවා B නම් will be වෙනවා ඇත්තට will be මෙතන එනම් will take ඊළඟට will not තියෙනවනේ will not take tell sorry will rain හරියම මම ඉතුරු දෙනවා will play කරන්න ඉදිරියට අත්තලා ඉදිරියට මම කරමුද ඊමස් හරියේ මම කරන්න will play will go
will fly, will invite, will come, will come. Right, mathematica clear කියලා ඔයගලන්ට ඔතන දැන් ඔයගොල්ලෝ ටක් කරලා කරන්න විදිහට මම කරන්නේ 15 එක මම වැඩිලා බලන් ඉඳලා මේක ලේසි වැඩක් නේ. අතර will help හරි will දාලා කරන්න යන තියෙනක මහලු වැඩක් නෙමෙයි මම කරන්නේ නිසා. Okay, finish කියලා දෙනකොට will help. දැන් මේක question එකක්. will මුලට එන්න ඕනේ. will he go? question එකනේ will මුලට එනවා. will win anything? Is it win? Yeah. will probably stay. දෙකට කැඩනවා මෙතන probably කියන එක adverb එක අරගෙන මෙතනට. ඊට not තියෙනවා නම් will not live. ඒක separate වෙනවා කලින් කියපුවා. then will come. Right, the other side. then දකුණු පැත්තට එනවා. present progressive. present progressive කියන්නේ ටියුටර් එක තියෙන කන්නේ ඕකෙම ලියා ගන්න. present continuous කියන එකම තමයි. ඒකට තියෙන තවත් නමක්. present continuous එකේම තවත් නමක්. ඒ කියන්නේ am is are plus verb plus ing. හරි සරලයි නේද? තේරෙනව නේද? am is are knowledge එක පාවිච්චි කරන්න ඒක මතකයි නේ ඔයගලන්ට. කරලා ඔයගලන්ට තින්නේ ඔක්කොටම am is are තුනෙන් එකක් එක verb එකට ing දාන්න එච්චරයි. for example උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් first එක he නේ. he එක කියන්නේ is. he එක කියන්නේ is. හරි. දැන් මේක verb එකක් මෙතන ඒකෙම ගන්න ඕනේ. ඒ sentence එකෙම verb එක තියෙනවා. ඒකෙන් මරන් ලියනවා නම් look he is going. ඊළඟට bring තියෙන්නේ නම් he is drinking අන්න ඒ වගේ. හැමතිස්සෙම verb එක මේ sentence එකෙම තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා swim. ඊළඟට washers ඔය SN ing දාතියා. am is are තුනෙන් එකක් එක ing දාන්න තියෙනවා. මම කරන්නේ. am is are තුනෙන් එකක් එක ing දානවා. verb එක තියෙනවා sentence එක ඇතුළෙම. මේ sentence එකම තමයි verb එක තියෙන්නේ. පිටින් ගන්න දෙයක් නෑ අපිට. okay සඳලි excellent. දැන් ටියුටර් එක නැති කට්ටියක් ආන්සර්ස් ටික පොතක පැන්සල් එකකින් හරි ලියලා ටියුටර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපරාධයි. හරි. right. next එකටම වෙනවා. මේක දෙනවා swim කියලා verb එකක්. මේකේ washers brings dance උනම් ගෝ කළා. ගොඩක් ඒකට. 7 වල verb එක මොකද ළමයි? what's the verb in 7? 7 වල verb එක මොනවද? මම කරන්න බලන්න. 7 වල මොකද්ද verb එක? yes run correct. 8 වල right එහෙනම් මේක I am
swimming, she is washing, it is drinking, we are dancing, they are running. Okay, no? They are running. I am swimming, she is washing, it is drinking, we are dancing. They are running. Now, you are writing, write, cooks, eats, watch, have, drive, swims. You are writing, is cooking, is eating, are watching, are having, is driving. Okay, no everyone. Tutor එක දින කට්ටිය මම highlight කරනවා ඔයගොල්ලෝ highlight කරගත්තා හොඳයි. හරි, if you have the tute. If you don't have the tute, you can watch the video or write the answers in a book and complete the tute later. Oh, you can do your choice. It depends. But yes, you need to complete everything. That's all. Next, last one, which means have. Again, have. So it must be children are having. Child can a singular. Child singular. Children can make a plural letter. Bahuvachani. Children. Right. Next, Ilanika. Past progressive. Past progressive. තව එකක් අමතක වුණා. මේ simple future නැත්නම් future simple කියන්නේ අර මේ ටික ඔක්කොම මේ තියෙන කවලන් ටික අයින් කරලා මේක simple future simple කරන්න කියලා. මේ අනාගතේ එක්වරක් හෝ නිතර නිතර හෝ හැමදාම සිදු කරන දේවල්. අනාගතේ එක්වරක් හෝ නිතර නිතර හෝ සෑම විට සිදු කරන දේවල් හෝ කවදාකවත් සිදු කරන දේවල්. අනාගතේ කරන දේවල්. අනාගතේ කරන දේවල්. එක්කෝ simple future කියන්න පුළුවන් අපිට. future simple කියන්න පුළුවන්. සමහර අය කියනවා එහෙම බෑ. දෙකෙන් එක නම සමහරවිට simple future විතරක්. future simple විතරක්. ඒ කෙනෙක් එක්කෙනාට Taman කැමති එක දාගන්න පුළුවන් විතරක්. මේ present progressive නැත්නම් present continuous කියන්නේ මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල පමණක් සිදු කරගෙන සිටින ක්‍රියා. මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල එක්ක මේ වෙලාව දැන් මම වෙලාවයි I am teaching උගන්වගෙන ඉන්නේ. මේ දවස්වල I am reading for my exam. මම විභාගයට පාඩම් කරගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් මේ දවස්වල හෝ මේ වෙලාවේ කරන ඒවා. clear නේද? Right, next one. Past progressive. Past progressive කියන්නේ දැන් මතකනේ කලින් knowledge එකෙන් මේක මොකක්ද කියලා වෙනක පුළුවන් හදලා අනිත් ක්‍රමය. නම් දෙකක් තියෙනවා උකට. මොකක්ද අනිත් name එක වෙන්න පුළුවන්. Past progressive තව නමක් තියෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? Past කලින් කින් මතකද? Progressive තියෙනවා නම් තව නමක් තියෙන්න පුළුවන්. Past continuous. මොකද continuous කියන්නේ හැම තිස්සෙම progressive එකම තමයි. ඒක ලියා ගන්න ඕන නම් කොහොමද? කොහේර තැනක progressive තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ continuous තමයි. continuous තියෙනවා කියන්නේ progressive තමයි. අතීතයේ යම් මොහොතක සිදු කර කර සිටි ක්‍රියා. අතීතයේ යම් මොහොතක සිදු කර කර සිටි ක්‍රියා. past continuous නැත්නම් past progressive කියලා කියන්නේ අතීතයේ යම් මොහොතක කර කර සිටි ක්‍රියා. මේක දිනනවා was were දෙකෙන් එකක් එක්ක verb එකට ing. was were දෙකෙන් එකක් එක්ක verb එකට ing. was were දෙකෙන් එකක් එක්ක verb එකට ing.
right මේ දෙවෙනි continuous එකේ එක කැලක් කැල්ල දෙන්න මම හැදුවා දැන් anyway was were දෙකෙන් එකක verb එකට ing හරි ඒතර was were දාන්නේ කොහොමද කලිනුත් කියලා දුන්නා I සහ singular එක එන්නේ was plus verb එකට ing එනවා plural බහුවචන එක එන්නේ were verb එකට ing එනවා හරි ඉක්මන් කරමු බලන්න මේ ක්‍රමයට the girls girls එකනේ verb මොකද plural බහුවචන නිසා verb එක play එහෙනම් were playing like this side මම කරනවා were playing Sandali excellent again you have sent me all answers hey, that means you have the tute Sandali do you have the tute which means you must have the tute with you am I correct you have the tute you came to the class last week I think then if I'm correct okay Vinuki too excellent hari Greg was looking the not වෙනවා නම් දන්නවා හොඳේ was not හරි were not හරි Miller was not බලන්න washing Suzanne was doing එකෙන් not තියෙනවා එහෙනම් they can were not playing I can I was waiting Carol and I get දෙන්නෙක් were having girls were playing Greg was looking Miller was not washing Suzanne was doing they were playing I was waiting Carol and I were having we were playing Tom was not swimming the boys were cycling she was working I was not studying තුනක් තියෙනවා and was lying ing දානකොට y දාලා දාන්නේ ie කියනවට we were sitting he was phoning right මේක simple විෂය කියන්නේ will plus verb එකක් will plus verb will hari will not එක hari verb එක නවස්ථාව වෙන ප්‍රශ්න නෑ එතකොට කලබලට කරලා මේකෙදී verb එක දීලානේ අපි verb එක හොයන්න ඕනේ which one matches we have to see අපිට හොයන්න වෙනවා වෙලා දාන්න වෙනවා will plus verb ඔක්කොම topics එම highlight කරලා තමන් දැනගන්න තමන්ට මතක තියාගන්න විශේෂ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ මතකයත් එක්ක කරන වැඩක් මේක හරි
right. මේවන් ගැලපෙන verb එක හොයාගන්න. මේ තින verbs වලින් ගැලපෙන එක හොයාගන්න ඉක්මන් කරන්න. match කරලා will දාන්න විතර first එක මම උදව් කරන්න. Okay, Sandali, you have already sent me. Tomorrow. Most probably I will meet. I will meet. මම හිතලා තියෙන will meet එක කියලා. I will meet. Tomorrow I will meet. Tomorrow I will meet. Right, like that you can match. Match කරන්න මුලින්ම කරලා ඉවරලා gap fill කරලා එවන් ඉක්මන් කරන්න මම මට. ඉක්මන් කරමු කාලය අපරාධි. Most probably next එක will go වෙන්න ඕනේ. Will go. Listen. Will go to the movies and then will have dinner වෙන්න ඕනේ. Will take or will have දෙකම පුළුවන්. නමුත් take නෑ නේද? In the afternoon we will visit YouTube. We will visit Uncle Joel's uncle and play table tennis in his garden. Then we will go via YouTube. Will go දෙකක් නෑනේ. will walk වෙන්න පුළුවන්. චුට්ටක් එකටම තියෙනකොට we will have දෙකක් තියෙනවා. will have a look at the shops. Maybe I will buy. We will be back. Not be back. Not real, not be back. We will not be back before 6. I think we will have. Have තුනක් තියෙනවා. Yes. Right, then this will walk. We'll walk around. Right, we'll meet මුණ ගැහෙනවා. My friend George will go to the movies. movie එකක් බලන්න යනවා. Then we'll have our dinner. dinner එකක් ගන්නවා. We'll visit මුණ ගැහෙන්න යනවා. බලන්න යනවා. We'll walk ඇවිදිනවා around advertise shopping mall එකේ. We will have a look. කඩ දිහා ටිකක් බලනවා. ඊළඟට will buy new jeans ගන්නවා. will not be back before 6. හයට කලින් එන්නේ නැහැ. I think we'll have a great day. හොඳ දවසක් ගත කරන්න වෙයි කියලා හිතනවා. පුතේ ඕගොල්ලෝ හිතන්න මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ plan එක හදන කෙනා male ද female ද පිරිමි කෙනෙක්ද ගෑනු කෙනෙක්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ plan එක මේ එහෙම යන්න හදන කෙනා male ද female ද ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට මේ plan එක හදලා දින්න කෙනා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ male ද female පිරිමි කෙනෙක්ද ගෑනු කෙනෙක්ද yes Yanuki you are the winner yes හරියට හරි yes female කියලා මේ වල තියෙන බලන්න ඉතින් මේ දුව හරි අවංකයි මම අගේ කරනවා ගෑල්ලා මේ කියලා නේද ගෑල්ලා මේ කියලා අවංකව පිළි කර ගන්නවා ගෑල්ලාමයි තමයි කියලා මේ වගේ විදිහට ඉඳින්න ඉන්නවනේ නේ තිරලමයි ඔය විදිහට මම ගන්න කාලේ ආසි කළා ඒකනේ හරියටම හරි excellent that is called honest
Being honest. Being like earnest. You are being honest and earnest. Excellent. Huh? Like honesty is the best policy. No? Right, next one. Simple future. මේකත් simple future ගම්ම තමයි. මේකේ තොකන will එන්න තියෙන්නේ. will එක verb එක will plus verb. ඉක්මන් කරන්න බලන්න will plus verb. will එක verb එක. will plus verb තියෙන්නේ. match කරන්නත් ඕනේ. ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මන් කරන්න මොකද? left side එක විතරයි යා. මේ පැත්ත නෑ. okay සොඳලි excellent. මේ පැත්ත නෑ. left විතරයි. When I'm older, I will stay out. I will stay out late. When I'm older, I will watch. When I'm older, I will go to the parties. When I'm older, I will have. When I'm older, I will buy a car. When I'm older, I will go to my next year. Cinema. I will go to the cinema. I will go to the cinema. Ma cinema ශාලාවකට යයි. And I will eat hari buy hari. බලන්න buy ද තියෙන උඩ. අතන buy තමයි තිබුණේ. I will like buy. I will buy. Yes. Yeah. Thank you. I will buy. Okay then. මේක ඉතුරු ටිකත් අපි ඔහොම කරලා යමු. එහා පැත්තට යන්න කලින්. දෙකක් finish නේ. මේකේ තියෙන්නේ will not නැත්නම් want. එක will not නැත්නම් කෙටි කරලා want දෙක මේකයි හා. long form එක will not. short form එක want. දෙකෙන් එකක් එක verb එක දාන්න. එච්චරයි. So simple. කරන්න බලන්න. මේ තියෙන verbs ටික දාන්න තියෙන එච්චරයි. එක will not එක want එක. එක will not එක want එක. ඉක්මන් කරන්න හැමෝම. දැන් පේන තින්ද කරලා දාන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. පේන තින්ද කියන එච්චරයි තියෙන්නේ. So simple එන. ඉක්මන් කරමු. හරි අපේ උරුවන්. Sounds very good, huh? The story. Right. When I'm older, I want to make the analysis. Will not I want make. I want make my bed in the morning. When I'm older, I won't go
when I'm older, I want wash. Should be. Okay, Sammy. And when I'm older, I want again go. When I'm older, I want we write so much. Maybe when I'm older, I want live in my parents' house. Yes. Most probably want. ලංකාවේ බහුතරයක්ට එහෙම හැකියාවක් ඉන්නේ බහුතරයක් ගොඩක් වෙලා parents ලා මත යැපෙන අය වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා I want do. ඒක මම දැක්කේ නෑ. මේකට අනුව මෙයා ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න යනවානේ තමාගේ දේවල් තමන් තනියෙන් කරගෙන කෙනෙක් පාඩටපත් වෙනවා. ලංකාවේ නම් බහුතරයක් වයසට යනකොට තමන් වයසට ගිහිල්ලා අම්මා තාත්තගෙන් යැපෙන ඇතයි ඉන්නේ බහුතරයක්. එච්චර තමන්ට කියලා දෙයක් කරගත්ත කට්ටිය හරි අඩුයි අපේ රටේ බහුතරය තමන්ගේ දෙමාපිය මත යැපෙනවා අවුරුදු 40 50 60 වෙනකලුත් අර වයසක දෙමාපිය මත යැපෙන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ අන්තිමට. Right, anyway. Right side double bettering. Present perfect continuous. Present perfect continuous. ඒ කියන්නේ මේ අපේ එක්ක have එක එක්ක has එනවා අනිවාර්යෙන් been එනවා verb එකට ing එනවා. මේකෙන් කියන්නේ වර්තමානයේට ආසන්න කාලයක ආරම්භ කරපු ක්‍රියාවක් මේ වෙලාවෙත් කරමින් ඉන්නවා අනාගතයටත් කරන්න ඉඩ තිබෙනවා. have or has දෙකෙන් එකක් දානවා. have has දෙකෙන් එකක් දානවා. been b double e n been අනිවාර්යෙන් එනවා. මොන been එකද? b double e n been එක අනිවාර්යෙන් එනවා. verb එකට ing එනවා. for example first එක ගත්තොත් it එක එන්නේ yesterday ing පුතා එනක ing මිසින්න ing it එක එන්නේ has been raining බවට පත් වෙනවා. it has been rain like that. එහෙනම් Mike has been collecting. Bob has been playing. I have been waiting. කරන්න බෑ ඉක්මන් කරන්න බෑ. එවන් හරියට. නම ඉක්මන් කරන්න. Okay, Sabil, excellent. Others to hurry up. Mike has been collecting. Bob has been playing. I have been waiting. Yes. How long? The make it in mind. How long has your brother been playing? එතන ජරක separate වෙනවා. Been playing. How long has your brother been playing? Okay, Sammy, excellent.
How long has your brother been playing? Right, next. Medikat kalani kramitam. How long has he been playing? I have been working. How long has it been raining? Mary has been studying. My grandparents have been living like that. Anne wage. Right. How long has he been playing? I have been working. Okay, sign and somebody. And the wonder, how long has it been raining? අනිත්තර මේක තේරෙන්නේ නැද්ද ළමයි? එවන්න නැත්තේ කෝ එවන්නකෝ අපරාධේ. Mary has been studying. My grandparents have been living. My mother has been cooking. My sister has been driving. Has been driving. Imakan. Right. How long have you been working? They have been lying. කලුත් කිව්වා IE අකට එනවා නම් IE දැන් live වගේ වේ IE එනවනේ. අපි ඒක අයින් කරනවා. IE අයින් කරලා y දාලා ing දානවා. හරිද? y එක අයින් කරලා තමයි sorry IE වෙනුවට ඒකට y එනවා. ඇවිල්ලා ing එකතු වෙනවා. කොහොමද තමයි වෙන්නේ? IE තියෙනවට IE අයින් කරලා y දාලා ing දානවා. Right, next. Present perfect simple. Present perfect simple කියන්නේ පුතේ මේ වන විට ඒ ක්‍රියාව අවසන් වෙලා
ඒකේ කුමනෝ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් මම සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරන්න ගියා නම් සපත්තු පොලිෂ් කරන එක ගැන සෙන්ටෙන්ස් මම ඔයගලන්ට කීපයක් දානවා. පොඩින් මට තප්පරයක් දෙන්න. මම මේ අර මේ WhatsApp කනෙක්ට් කරන හදන්නේ කොහොමද? බලන්න. I brush my shoes I brushed yes Yanuki correct 100% correct I have brushed my shoes දැන් මේ තුනෙන් කෝකේද පුතේ මම shoe එක brush කරලා දැන් brush කරපු shoe එක ළඟ තියෙන්නේ කොයිකද එතන ඒක ප්‍රතිඵලයක් විතර shoe එක brush කරලා ඉවර වෙලා දැන් ප්‍රතිඵලෙ නෑ මට shoe එක brush කරන්න ඕන නම් දැන් කලිවරට shoe එකක් තියෙනවා brush කරලා තියෙන්නේ තව කරන්න දෙයක් නෑ කොයිකද අදහස් තියෙන්නේ ඔය එකක තියෙන හැමදාම කරන බව අනිත් එක තියෙන අතීතයේ යම් දවසක කළා කෝකද කියලා අපිට නෑ එකක තියෙනවා මේ විදි සිදු කර අවසන් ප්‍රතිඵල තියෙනවා yes යනුකි 100% correct මෙන්න මේක මේ have has එන එකේදී ppv එක මේ ppv නැත්නම් vpp past participle නැත්නම් verb past participle නැත්නම් past participle of verb හරි ඒකෙදී මේ ක්‍රියාව සිදු කළ ප්‍රතිඵල තියෙනවා ක්‍රියාව සිදු කළ අවසන් මේ විදි ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා හරි ඒ කියන්නේ brush කරනවා නම් brush කරපු shoe දෙක තියෙනවා එහෙනම් මේකෙදී අනිවාර්යෙන් have has දෙකෙන් එකක් එන්න ඕනේ have has දෙකෙන් එකක් එන්න ඕනේ එයත් එක්ක ppv නැත්නම් සමහර අය කියනවා vpp ඔය දෙකෙන් එකක් දාන්න තියෙනවා මොකද උනත් ඔය දෙකම එකයි දාන්න තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයේ past participle අතීත කුරුදන්ත කියන ක්‍රමය හරි එහෙනම් Brian has එන්නේ Brian එක දාන්නේ have has දෙකෙන් has play එකේ ppv ed ගොඩක් ඒවාට ed එන්නේ ed බැරි වට තමයි ඉතින් අර වෙනස්කම තියෙන්නේ football නම් Brian has played football Brian has played football. Ilata Susan has read her new book. I have found some money in the street. Like that. අන්න වගේ ඉක්මන් කරනවා. හැමෝම ඉක්මන් කරමු. Have has දෙකෙන් එකක් එක PPV. Have has දෙකෙන් එකක් එක PPV වෙනවා. past participle verb එකක් වෙනවා. ඉක්මන් කරන්න මම. Okay, this is some yes correct. Very good.
Suzanne has read. read එක read එහෙමම ලියලා read කියලා ශබ්ද කරනවා විතරයි. වෙනසක් මොකුත් නැහැ ඒකේ. එකම එක තමයි ලියන්නේ. ඒකම ලියනවා ශබ්ද කරනවා read කියලා. read කියලාම ලියනවා. past tense එකත් එහෙමයි past participle එකත් එහෙමයි. එයාවම තමයි ලියන්නේ අපි. read ම තමයි ලියන්නේ. ශබ්ද කරනවා read කියලා. ශබ්ද විතර වෙනස් වෙනවා. ලියන එක වෙනස් වෙන්නේ. I have found ඊට ටික එහෙමම ලියන් තියෙනවා. ඒ දේ ලියන්නේ. අර ටික උඩ ටිකම ලියලා දානවා. වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට Mr. and Mrs. Baker have had an accident. දැන් මෙතන verb එක have නේ. ඒතර have එකේ PPV had එනවා. ඒතර have had කියලා එන්න ඕනේ. ඒක කෙනෙක්ට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක බලමු මෙන්න මන්දි. දැන් බලන්න උඩ තිබුණේ මොකද්ද? find කියන verb එක. මම have අලුතෙන් දැම්මා. have found උනා. read එක තිබ්බා මම has අලුතෙන් දැම්මා has read උනා. එහෙනම් මේකේ තියෙන have එක අලුතෙන් have දානවා have had. PPV. read එකේ PPV read උනා. find එකේ PPV found උනා. have එකේ PPV had වෙනවා have එක එන ගමන්. ඒක කියන්නේ මොකක්ද? Alison Brown has lost. ඒක ටික එහෙම වෙනවා. කිසි වෙනසක් නැහැ. Mr. Martin has made. The girls have brought. It snows. Oh, make a name, yeah. Has completed. Make a name, yeah. Snows. Mrs. Black has washed. Washed. Right. The other side, right side in එකක් same එකක් have as එක පිළිවෙලින් තමයි. එහෙනම් Ben has looked අන්නේ වගේ. එම කරා. Ben has looked. ඒ first එක පොතල. මෙතනින් first එක තියෙනවා අපේ. ඉතින් Jane has written. She has not finished. අනේ has not to තියෙනවා. මේ not එකක් තියෙනවනේ. She can has නේ not finished. Right. Jane has written WRITTEN. She has not finished. Like that. මෙතන ඉඳලා ඔක්කොම තියෙන්නේ නා. right side එකේවත් have has දෙකෙන් එකක් එක PPV දාන්න. Has looked, has not found, has waited, has not arrived, like that. අන්න වගේ. ඉබන් කරනවා. ඉබන් කරනවා.
Right. Let's see. But he has not found. Jenny has waited. It has not arrived. Nick has played. Mike has not finished. Has not finished. Has not finished. He has worked. Amanda has not come. She has shopped. Mike's car has made. Jane and Nick and Jane have cleaned. Ben has drawn. He has not, wait a second, finished. Greg has waited. Jenny has not arrived. Jane has knitted. She has not finished. It has not rained. It has not stopped. Mr. Blake has made, but he has not found. Has not found. Like this. Okay, finished. Next one. Hereafter. Tenses ටික මෙතනින් ඉවරයක් වුණා. දැන් තියෙන්නේ මේ හැම මේ දීලා තියෙන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක එක විදිහට කරලා ගැළපෙන එකක් හදාගන්න ඕනේ. බලමු. How long is the flight? Flight. How long is the flight? Flight එක කොච්චර from Rome to Paris. රෝමේ ඉඳලා පැරිස් යන flight එකට කොච්චර වෙලා යනවද? How long කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? How long අන්න ඒ වගේ. clear නේද? How long කොච්චර කාලයක් යනවද? How long is the flight from Rome to Paris? ඊළඟ relation කියන එක වෙනස් කරනවා. I have very good relationship එන්නේ. මේ තියෙන එකේ පිටිපස්ස මොන හරි එකක් දාලා වෙනස් කරන්න තියෙන. කියන්නේ suffix එකක් දාලා වෙනස් කරන්න තියෙන. fly එක flight වෙනවා. relation එක relationship වුණා. pain එකක් බලමුකෝ. It's completely painful. painless මේක. මොකද painless කියන්නේ කියලා කෙලින්ම කියනවනේ. pulling my front teeth didn't hurt. දෙදුන්නේ නැහැ. දෙදුන්නේ නැත්නම් it was completely painless. painless වේදනාවක් නැති එක. painless. අන්න ඒ වගේ sentence එක කියවලා මේ තියෙන word එක වෙනස් කරන්න not. මේ තියෙන word එක වෙනස් කරනවා යම් මොන හරි වෙන අදහසකට බලමු. ඔක්කොම ඉතුරු ටික මම හිතන්නේ ඒවද rest එක තියෙන්නේ. නෑ fill එකකුත් තියෙනවා. words given පහල fill then finished. That's all. මේක challenge එක මේක අමාරුයි. මේක මම හිතන සමහර ගොඩක් අමාරුයි. මේක homework දාන්න try කරලා බලන්න කට්ටියට. මේ ටික මෙතනින් හා ටික. මොකද කරන්නේ?
next week මම 3 to 4 විතරක් කරලා දෙනවා. මම next week ඉඳලා 4 to 6 class එකක් තියෙනවා. 3 to 4 වගේ ඇතුළත මට මේක discuss කරන්න පුළුවන්. next week ඕන homework දාලා සතියක් තියෙනවා. කල්පනා කරලා කරන්න එතකොට. tutor එක නැතිව tutor එක ගන්නත් පුළුවන්. අරගෙන කරගන්න පුළුවන්. දැන් example එක pain එක painless, expression expression වෙන්න පුළුවන්. I can't tell you from you expression එන්නේ. We offer free delivery එන්නේ. Later, so I hope he'll do well with his new company success සාර්ථකත්වය. It is certainly එන්නේ. What nationality is he? You have the choice එන්නේ. Choice. My best friend has a great personality. You need a lot of imagination. The lesson was pouring. To us, don't be so careless like that. මොකද දෙන්නලා ඒක next week කතා කරනවද? අද tenses විතරක් කතා කරලා only 1 hour is enough. එක පැයක් ඇති වීමක ඉවර ගන්න. නැත්තම් මට ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් 20 minutes තියෙනවා කරනවා මම ඕනේ. කරනවා කළා මම කරන්නේ ඕන දෙයක් කියන්න ටියුටර් එක නැති අයින් හින්දා බැලුවා මම දැන් ටියුටර් එක නැතුව කරන්න ගියාම කරදරින් හින්දා මේ ටික විතරයි කරන් තින්නේ. Just little more to go. What should we do? ඉක්මනට කියන්න බෑ. message එකක් දාන්න බෑ. Are we discussing it right now or with the tutor next week? finish කරලා දාමු නේ. ඉවරයි නේද?